Yeah, money finish Shivam Jade. NEET examples, CET examples on electric field. I request you be with your prepared mindset regarding all the concept on electric field. I have told you those videos which you have made very good details are discussed, which will be helpful for all types of challenges. So first you prepare that mindset, then you have received one more assignment for electric field examples. Earlier assignment you could find all those conceptual examples on electric field. Now I think yesterday you have received one more assignment on the numericals of electric field, right? Now today I will do some simple examples on that assignment. So the first page number 1, question number 3. It says two charges 8 microcoulomb and 2 microcoulomb 10 centimeter apart, the intensity of the electric field 0 at a point, right? System of two charges and location identifying a point of 0 intensity, which is popularly called as null point or neutral point at the method. So for that null point or neutral point, system of collinear charges, friends, charge Q1, charge Q2. We did it the same in the case of Coulombic force, right? Now these are the two charges with a separation small r. Then we have told that when we did the same example in Coulombic force, we call that as condition for equilibrium. That equilibrium means net force 0. Net force 0 means intensity at that point is 0. Therefore, equilibrium point andru, null point andru, and neutral point andru one and the same. For that, you will get it as distance of equilibrium point, distance of null point. I just remind you, d is equal to r upon under root q2 by q1 plus r minus 1 from q1. Of course, q1 means the charge from which we need the location, the distance. Positive sign for system of like charges where you get null point in between. Negative sign to be used for system of unlike charges. Yes, system of unlike charges, and the lies outside the combination, but it is always closer to the smaller charge. Another concept. Okay. Now, small improvised bond between the same example, I make a difference. A small change in the example. That, of course, numbers are given here. This is 8 microcoulomb and say this is 2 microcoulomb. Now this P is a midpoint and R is also given to be 10 centimeter. I think in the data it is there, 10 centimeter. Now P is the midpoint. P is midpoint. Find net intensity at the midpoint P at the small change because it is the case of drawing vectors and adding vectors. All intensity examples are vectors per day. So find intensity at the point P and the So if you look at this point P, adike now free body diagram bardidive and vectors draw ಮಾಡೋಣ. If this is what is the point P, Q1 in the field ಏನಾಗುತ್ತೆ E1. What is the Q1? Positive charge. Therefore ತಕೊಂಡಾಗ positive charge ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ or negative charge. Unlike ಯಾವ ತರಹದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. This is what is E1 due to Q1 ಇಲ್ಲಿರೋ Q1 ಇಂದ, and this is what is charge Q2 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This is what is E2 due to Q2. ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ E1 and E2 are ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, what is E at P is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ E1 difference E2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅರ್ಥ ಬರೋ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Therefore, ಇವಾಗ ಇದು ನೀವು ಜನರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಪಿ? ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ E1 E2 ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು therefore now E1 plus or minus E2 ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. therefore ಇವಾಗ E at P is equal to Q1 Q2 ಗೆ P ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. therefore if the distance between Q1 and Q2 is R, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R/2 ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? K Q1 by R/2 whole square plus R minus K Q2 by R/2 whole square ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. therefore this is 4K by R square. ಅಷ್ಟೇನಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್? 4K by R square ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Q1 plus R minus Q2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. This will be the net intensity at the point P. Is it okay? ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೋದು ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ರಾದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. therefore ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ಸ್ -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 into 9 into 10 raised 9 and R value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 10 cm ಇದೆ. therefore this is 10 raised -2. ಎಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 8 plus 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಂಟು 10⁻⁶ ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಸೈನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ along with the magnitude, direction is also important. Our answer E at this midpoint calculation has shown that 36 into 10⁶ volt per meter at the bandide. All the calculations you madidira have shown you, right? Now the point is that if this is a vector and the direction, you can CET NEET exam adella, board exam alli kuda this is what is you need to mention. ಯಾವಾಗ 36 into 10⁶ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. E1 plus E2 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. therefore ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? 4K by R square times Q1 plus R minus Q2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. with positive and negative signs ತಗೊಂಡಾಗ the important thing is that direction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +8 +2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ -8 -2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 8 -2 ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ 36 into 10⁶ volt per meter ಟುವರ್ಡ್ಸ್ -2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ -8 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ 36 into 10⁶ volt per meter
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 8 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಚಾರ್ಜಸ್, ಈಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಲ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ 3 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ 4 ಕಾರ್ನರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಹತ್ರ 3 ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ABC ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, D ಹತ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೇನೆಂದರೆ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀಟ್ CET ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ವೇ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ABCD ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ A ಬಿ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು Q, ಅಂಡ್ C ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ Q ಇದೆ. D ಹತ್ರ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. Now the point is that the center, which is the geometric center, the point of intersection of the diagonals, ಇದನ್ನು ನೀವು some point O ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you need to find E net at O ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ Q ಇದೆ, therefore this is what is E1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ E2 ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾವು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ E3 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? E1 ಬಾರ್ E2 ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. E1 ಬಾರ್ E2 ಬಾರ್ E1 ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ E3 ಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ E2 ಬರ್ತದೆ. therefore E net at O is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? E2 ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಬಾರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ E2 ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ E2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರೀ E2 ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ E1 ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ E3 ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಅವರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದು E3 ಆಗುತ್ತೆ. therefore E at net is equal to E2 ಬಾರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ O to D ಆಗಿದೆ. From O to D are directed along the diagonal towards D. in English ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜು ಒಂದು 2-3 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ E ನೆಟ್ ಅಟ್ D ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ನೆಟ್ ಅಟ್ D ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ D ಹತ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಂದ ಬರೋದು E1 ಬಾರ್, ಇವರಿಂದ ಬರೋದು E2 ಬಾರ್, ಇವರಿಂದ ಬರೋದು E3 ಬಾರ್. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ D ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. D ಹತ್ರ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, A ಇಂದ ಬರೋದು ಎಸ್ E1 ಬಾರ್, C ಇಂದ ಬರೋದು E2 ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಮಾಡ್ E1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ E2 ಬಾರ್ ಆಗಲೇಬೇಕನ್ನೋಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಅಂತ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಾಸ್ ಈ ಡಿ ಇಂದ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ E3 ಬಾರ್. ಯಾಕೆ ಅವೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. therefore ಮಾಡ್ E3 ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ √2a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ.
ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ E by 2 ಆಗುತ್ತಾ, E by 2 ಆಗುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ KQ by A ಸ್ಕ್ವೇರು √2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ KQ by A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, E ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, therefore it is E by 2. therefore ಇವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಅಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದಲ್ವಾ, therefore ಈ ಎರಡೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ E1 ಬಾರ್ E2 ಬಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, mod E1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ E2 ಬಾರ್ P ಸ್ಕ್ವೇರ್ Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2P cos θ cos 90 0 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, E1 E2 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, √2E ಬರುತ್ತೆ, √2E ಬರುತ್ತೆ and it is parallel to E3 ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. is it not, mod E1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ E2 ಬಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ 90 3 45 60 30 ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಅವಾಗ E3 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, therefore ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತೀವಿ, E1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ E2 ಬಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು E3 ಬಾರ್, therefore ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ √2E ಪ್ಲಸ್ E by 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, √2E ಪ್ಲಸ್ E by 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2√2 ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 times E ಆಯಿತು. E ಅಂದರೆ KQ by A ಸ್ಕ್ವೇರ್, KQ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಪಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೊಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿರೋ Q1 Q2 ಟರ್ಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನಿಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಆ ಥರ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಕಿದ್ದು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ ನವೆಡೇಸ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ A B C D ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ +Q +Q -Q set of 4 charges are there, set of 4 charges are there. For what placement at the corners ABCD of a square ABCD, the intensity at the geometric center will be maximum. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇಷ್ಟು ವಿಚ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Now point of observation is given, what is that, geometric center, but now you are asked to find the way in which these are to be placed such that this geometric center intensity will be maximum ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಓವರ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ +Q ಇಲ್ಲಿ +Q ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ +Q ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ -Q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +Q -Q ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ +Q ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, -Q ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೇಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಕಾಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ PC MB ನೋಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ 24 hours ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ನೋಡೋರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಐ ಅಪೀಲ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ, ಐ ಅಪೀಲ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್, ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಪೀಲ್. ಫಾಲೋ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಆ ಕೀ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಎವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್. ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಅವತ್ತೇ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಬರೋದು ಬರೀ 2 or maximum 3 ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವು CET ಮಾಡುವಾಗ ಎವ್ರಿಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2-3 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 2 to 3 hours ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದೆ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂದರೆ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Q, 4Q, 9Q, 16Q, ಸೋ ಆನ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 square, 6, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್, ಅವೆಲ್ಲ n ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪಿ? n square Q ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ 1, 2, 3, ಸೋ ಆನ್ meters. 1 meter, 2 meter, 3 meters, on n meters respectively on x-axis ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find the intensity at the origin x is equal to 0. origin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೋ ಯು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? n ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದು 10, 20 ಎಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. That n charges ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ x-axis. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ x-axis ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ x is equal to 1, x equal to 2, 3, 4, so on. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜಸ್ Q ಇದು 4Q, 9Q, 16Q, 25Q and so on ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now this is what is origin x is equal to 0. Therefore now ನನಗೆ E at x is equal to 0 ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Look at those charges. All are ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ I have told you we'll treat them as positive charges. So all of them are positive charges. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ I will write it as E1. ಅದೇ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀಲ್ಲ. E1 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ E2 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ E3 ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ E1 ಬಾರ್ ಕಾಮ E2 ಬಾರ್ ಕಾಮ ಸೊ ಆನ್ En ಬಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್
ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ all are positive charges and each of the field at x is equal to 0 will be directed towards away from the charge element. Charges are placed on the positive x-axis. Therefore, all the intensities at x equal to 0 will be acting along negative axis. Therefore, E1 bar, E2, En bar and infinity parallel, that is towards negative x-axis. Towards ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ಇ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ E1 ಪ್ಲಸ್ E2 ಪ್ಲಸ್ E3 ಪ್ಲಸ್ En ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾರ್ಸ್ ಇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಾರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಡಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಕೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದರೆ 1/4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಇನ್ನೇನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆ ಕ್ಯೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/1² ಪ್ಲಸ್ 4/2² ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಪ್ಪಿ 4Q 9Q 25Q ಒಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 ಆದಮೇಲೆ 4 ಆದಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9/3². ಸೊ ಎಲ್ಲ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂತು. n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? n² ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 + 1 + 1 ಇದೆಲ್ಲ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ n k q ಆಗುತ್ತೆ. n k ಅಂದರೆ 4πε0 q ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಆ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಸ್, ದಿ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು n ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಪಿ ನೋಡಿ, infinite identical charges each of q, number ಕೊಡಬಹುದು, ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. each of q placed at x is equal to 1 meter. Next to 2 meter, 4 meter, 8 meter, 16 meters, so on. So this is how it is made channel. It is 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter on the positive x-axis. Same ಇದೇ ಥರ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಥರನೇ, ಬಟ್ n ಬದಲು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ನೆಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at x is equal to 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೋ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ರೈಟ್?
30 minutes ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ us have a halt at this point. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಣ, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಮೀ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.